Welcome to JT Education. Today we will start with another video of very important MCQs of geography. ये सारे क्वेश्चन थोड़े पंजाबी विच रहणगे। ये थोड़े PPSC, नायब तहसीलदार, पंजाब पटवारी, PSPCL, पंजाब पुलिस, PSSB, बाकी भी जिन्ने पंजाब दे चाहे एग्जाम ने चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वाले एग्जाम ने सारे लिए इंपॉर्टेंट रहणगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है धरती ते दिन रात बनन दा मुख कारण की है। पहली ऑप्शन है धरती दा धुरे ते घुमना ते सूरज दुआले घुमना। दूजी ऑप्शन है धरती दा सूरज दुआले घुमना। तीजी ऑप्शन है धरती सूरज दुआले घुमना ते इस दे धुरे दुआले झुका होना, धुरे उपर दा झुका होना। तीजी है धरती दा सिर्फ अपने धुरे ते घुमना। इन्हां नूं एनालाइज करो ऑप्शनस नूं। इहदा सही आंसर है धरती दा अपने धुरे उपर घुमना। जदों अर्थ अपने सिर्फ एक्सिस दे उपर घुमदी आ तां जिहड़ी पोर्शन सूरज के सामने हुंदा जिहड़ा पोर्शन तां उत्थे दिन हुंदा, जिहड़ा सूरज तो परे हुंदा उत्थे रात हुंदी है। जो अर्थ अपने एक्सिस से घूमती है फिर दिन रात बनते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो मैं तुहानूं एक बारी होर भी चीज़ां दसदा कि अर्थ की रोटेशन के नाल किहड़ियां चीज़ां बनदियां ने। जो अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस से तो दिन ते रात बनते हैं। तो जिहड़ा डिफरेंस देखने मिलता आपां नूं दो लॉन्गीट्यूड दे विच जां दो मैरीडियन दे विच एक घंटे का डिस्टेंस टाइम का डिफरेंस पाया जाता, वो डिफरेंस रोटेशन करके ही पाया जाता, जी अर्थ की रोटेशन होंगी अपने एक्सिस के उपर। इस तो इलावा जो राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स जवार भाटा जो आता वह भी ये करके ही होंगे। तीजा है राइज एंड फॉल। चौथा है कि चेंज इन द डायरैक्शन ऑफ विंड एंड ओशन करंट। जी हवावां की दिशा चेंज होंगी है जां समुद्र के जो पानी का फ्लो होंगे जिन्होंने आप ओशन करंट कहने वो भी डिपेंड करता अर्थ की मूवमेंट के उपर अपने एक्सिस के उपर जो रोटेट करती है अर्थ। एक चीज़ होर है कि अर्थ अपनी जी रोटेशन है कितने टाइम कंप्लीट करती है। 23 आवर्स 48 मिनट्स एंड 40.91 सैकेंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की कुल सतह का कितना हिस्सा धरती तो कदे दिखाई नहीं दिंदा। कितना हिस्सा चंद्रमा का जो कदे दिखाई भी नहीं दिंदा है वो आप दसना। ऑप्शन ए है 41%, बी है 50%, सी है 51% तो डी है 59%। यह सही आंसर है ऑप्शन ए 41%। 41% जो पार्ट है मून का वो सानू कदे दिखाई नहीं दिंदा, जिन्होंने आप डार्क साइड ऑफ मून कहने। जो पासा आपको दिखाई दिंदा उन्होंने कहने ब्राइट साइड ऑफ मून, जो पासा आपको कदे दिखाई नहीं दिंदा उन्होंने आप डार्क साइड ऑफ मून कहने। इमेज के मैं तुहानूं दिखाना, ये तुसीं देख रहे हो मून की इमेज है। अगर इनमें कंप्लीट करता तो इस तरह नाल कंप्लीट मून बन जाता है। तो जो ये वाला पोर्शन है इन्हों आप डार्क साइड कहने। ये उपर वड्डे वड्डे खड्डे ने, टोए ने, पहाड़ ने। तो जी ये पोर्शन है जो हमेशा साडे सामने रहिंदा है, ये 59% आ 59%। तो दूसरा पोर्शन की है जो सानूं कदे नहीं दिखता वो है 41%। ठीक है जी। तो होर मैं कुछ मून बारे तुहानूं चीज़ां दसदा। जो मून का वेट है वो अर्थ का, मून का मास है वो अर्थ का 1/81 है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ है कि जो एवरेज डिस्टेंस है मून के सन के विचकार वो 3,82,200 किलोमीटर के लगभग है। तो मून के उपर एक पहाड़ पाया जाता बहुत बड़ा चंद्रमा के उपर, जिन्होंने आप कहने लैबनिट्स माउंटेन। लैबनिट्स माउंटेन है जो उचाई लगभग 10,000 मीटर है, लगभग 10 किलोमीटर उच्चा। अपने माउंट एवरेस्ट जो धरती का सब तो उच्चा पहाड़ वो भी उच्चा है। जी मून तो अर्थ तक लाइट आती है पहुँचती है वो 1.3 सैकेंड के आ जाती है। तो उस तो इलावा एक चीज़ होर है ये बारे, मून के एक मिशन भेजा गया अमेरिका द्वारा जिन्होंने आप अपोलो 11 कहने। अपोलो 11 मिशन 1969 के भेजा गया जिद दो साइंटिस्ट ने जोड़े अमेरिका के वो मून के उपर गए। एक का नाम तो तुसीं सारे जानते होंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो दूसरे सीगे बज एडरनल। 21 जुलाई 1969 मून के उपर इन्होंने पहली बार पैर रखा। तो इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायमंड रिंग देखा गया एक वरतारा है। डायमंड रिंग एक फैनोमेना वो कदों देखा जाता। पहली ऑप्शन है चंद्र ग्रहण समय, दूजी है आंशिक तौर पर सूरज ग्रहण समय। आंशिक का मतलब होंगे जो पार्शियल जो है सोलर इक्लिप्स होंगे, जो पूरी तरह सूरज ग्रहण नहीं लगता, अद्धा सूरज ग्रहण लगता, उन्होंने आप कहने आंशिक तौर पर सूरज ग्रहण लगना या पार्शियल सोलर इक्लिप्स, या फिर कुल संपूर्ण सूरज ग्रहण। तीजा है उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है कुल संपूर्ण या संपूर्ण सूरज ग्रहण के दौरान जो है वो डायमंड रिंग देखने को पाया जाता। एक ही होंगे मैं तुम्हें इमेज के दिखाना। तुसीं देख पा रहे हो जी ये वाली फोटो है, इन्हों आप कहने जो चंद्र सूरज ग्रहण लग्या होंदा तो एवें दा कुछ देखने इमेज आपां नूं सूरज की मिलती है, आप डायमंड रिंग कहने। हुंदा की है कि ये सूरज है तो इन्हां दे विचकार चंद्रमा आ जाता सूरज के धरती के विचकार। तो ये सूरज की लाइट नूं एक तरह नाल चंद्रमा जो रोक लैंदा, तो आले दुआले थोड़ी थोड़ी लाइट है जी आपां नूं देखण नूं मिलदी आ, जिहदे करके एक रिंग शेप बनती है जिन्होंं आप डायमंड रिंग कहने। तो इत्थे ज़्यादा लाइट आ रही है क्योंकि चंद्रमा का जो सरफेस है वो एक सार नहीं है, वो डूंगे डूंगे खड्डे भी आ, तो
ਪਹਾੜ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਰਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਰਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਲੀਜ਼ ਬੀਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡਸ ਆਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲੈਕਸੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪਾਇਰਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਸਾਲ। 25 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਰਸਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ? ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਲੋਹਾ, ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਡੀ ਸਿਲੀਕॉन। ਤੱਤ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੀ ਕਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਕਰਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਆ। ਅਗਰ ਖਣਿਜ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਣਿਜ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਖਣਿਜ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਅਗਰ ਤੱਤ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਕਸੀਜਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਅਰਥ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਅਰਥ। 3 ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਮੇਨਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਸਟ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰ। ਕੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਊਟਰ ਕੋਰ ਤੇ ਇਨਰ ਕੋਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਰਸਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈ ਮੈਂਟਲ, ਫਿਰ ਕੋਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਝੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਨ, ਕਰੈਟਰ ਜਾਂ ਪਾਈਪ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕ੍ਰੇਟਰ। ਕਰੈਟਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਟਰ। ਕ੍ਰੇਟਰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਨ ਸ਼ੇਪ ਖੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਲੇਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਸ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ, ਇੱਕ ਮੈਨ ਮੇਡ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ 38th ਪੈਰਲਲ ਜਾਂ 38ਵਾਂ ਪੈਰਲਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਡੂਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ। ਰੈਡਕਲਿਫ ਲਾਈਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 38th ਪੈਰਲਲ ਆ ਉਹ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਡੂਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਰੈਡਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਹੀ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? ਯੂਪੀ ਤੇ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਡੀ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਟੀਕਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂਪੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਾ ਹੈ 82 ਐਂਡ 30 ਡਿਗਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 82 ਐਂਡ ਹਾਫ ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਰੀਡੀਅਨ। ਇਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਰੀਡੀਅਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ, PM, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਰੈਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ 1 ਆਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 1 ਆਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਈਸਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ 82.5, 82.5 ਮਤਲਬ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 82.5 ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 15 ਡਿਗਰੀ, ਜਾਂ 15 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਆਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਕਿ 82 ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, 82 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 50 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, 82.5 ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ ਨਾਲ, 82.5 ਨੂੰ ਮੈਂ 15 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ, 5 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ GMT ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ GMT ਪਲੱਸ 5.5 ਘੰਟੇ। GMT ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ? ਜਾਬਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਅਨਾਈਮਲਾਈ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਸੀ ਨੀਲਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਡੀ ਸ਼ਿਵਰਾਏ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੀਲਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਲਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਈਸਟਰਨ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲੂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਜਾਂ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਸਟਰਨ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ, ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲੂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ, ਮਾਊਂਟ K2 ਜਾਂ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮਾਊਂਟ K2, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਟਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਮਾਊਂਟ K2 ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕੰਚਨਜੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣਾ। ਮਾਊਂਟ K2 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਟਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਲਦਾਖ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਟਿਨ ਜਾਂ K2, ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ 8611 ਮੀਟਰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ 8848 ਮੀਟਰ। ਬਟ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ 86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 8556 ਮੀਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅਰਕਾਨ ਯੋਮਾ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਕਾਨ ਯੋਮਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਆਂਮਾਰ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਰਮਾ, ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਨਾਈਪੀਡੋ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਬਿੰਦਿਆਸ ਪਹਾੜ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਬਿੰਦਿਆਸ ਪਹਾੜ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ? ਬਲੌਕ ਪਹਾੜ, ਫੋਲਡ ਪਹਾੜ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪਹਾੜ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਲੌਕ ਪਹਾੜ। ਪਹਾੜ ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਪਹਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਫੋਲਡ ਪਹਾੜ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਜੀਡੂਅਲ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਖੁੱਚੇ ਪਹਾੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਨਾਈਮੁੜੀ। ਅਨਾਈਮੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਦਰਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਪਹਾੜੀ ਦਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਖੈਬਰ, ਬੀ ਬੋਮਦਿਲਾ, ਸੀ ਬਾਰਾਲੱਚਾ, ਡੀ ਸ਼ਿਪਕਿਲਾ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਖੈਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਦਰਾ ਜਾਂ ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਆ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖੈਬਰ ਦਰਾ। ਬੋਮਦਿਲਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਰਾਲੱਚਾ ਤੇ ਸ਼ਿਪਕਿਲਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦਰੇ ਨੇ ਪਾਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਜ਼ੀਲਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਸਕਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਬਨੀਹਾਲ ਵੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਿਪਕਿਲਾ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਰਾਲੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਂਦਾ।
कुछ होर ने रोहतांग पास कित्थे पैंदा हिमाचल प्रदेश दे विच, माना पास कित्थे पैंदा उत्तराखंड दे विच, नीति पास ये भी उत्तराखंड दे विच, ते नाथूला ये भी सिक्किम दे विच पैंदा, जैलीपला जिहड़ा पास है ये भी सिक्किम दे विच पैंदा। इंपॉर्टेंट पासिस ने, तुसीं याद रखने इन्हां दी लोकेशन की है। कम टू द नैक्सट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर तो दक्षिण तक हेठ लिखियां पहाड़ी श्रेणियां नूं क्रम विच लिखो। कुछ पहाड़ी श्रेणियां लिखियां गईयां ने उन्हां नूं आपां क्रम च लिखना, जिस तरह ना नलमाला पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अनीमलाई पहाड़ियां ते अलैची ਦੀਆਂ पहाड़ियां। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਲਮਲਾ ਦੀ ਪਹਾੜੀ, ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਕੁ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਫ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਨਾਈਮਲਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਹੈ 1 2 3 ਐਂਡ 4, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ किस दिन मैप के सारिया पहाड़ियां जी है मेन कवर कराऊंगा। अगला है 1 डिग्री लैटीट्यूड विथ कार या लैटीट्यूड के विचकार किन्ने किलोमीटर दर्शाया जाता है। हुण लैटीट्यूड तो मैं दसिया सीगा कि जिस तरह सपोज करो ये अर्थ है, तो इमेजनरी लाइन्स ड्रॉ की गई ने, उन्होंने आप कहने लैटीट्यूड कहने। सपोज करो कि मैं ए लाइन ड्रॉ करती, एक ए ड्रॉ करती, तो ये 0 डिग्री है, इन्हें मैं 1 डिग्री मान लेना। तो 0 से 1 के विचकार जो डिस्टेंस है वो कितना होएगा 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखियो। लैटीट्यूड सानू की दसदे आ, लैटीट्यूड सानू दसदे आ कि किसी जगह का क्लाइमेट की होएगा, क्योंकि जिहड़े सेंटर दे विच इक्वेटर ते पैंदे आ उत्थे काफ़ी ज़्यादा धुप्प पैंदी है ते गर्मी ज़्यादा पैंदी है, ते जिहड़े पोल वाल चले जांदे आ उत्थे ठंड पैंदी आ। तां करके ये सानू लैटीट्यूड जिहड़े हैगे ने वो दसदे आ क्लाइमेट बारे किसी पार्टिकुलर एरिया का। अगला क्वेश्चन देखो, हेठ लिखियां श्रेणियां नूं क्रम विच व्यवस्थित करो जिवें कि उत्तर तो दक्षिण तक हुंदे हन। मतलब उत्तर तो लैके दक्षिण तक, नॉर्थ तो लैके साउथ तक आपां ने अरेंज करना। कुछ पहाड़ियां ने उन्हां नूं पहले नंबर ते है पीर पंजाल, फिर है काराकोरम, फिर है झांसकर, फिर है लद्दाख। इन्होंने आपां ने एक ऑर्डर दे विच लिखना। सो इसदा आंसर की है, पहले नंबर ते जिहड़ियां पहाड़ियां आउंदियां ने वो है काराकोरम रेंज, फिर है लद्दाख, फिर है झांसकर, फिर है पीर पंजाल। तो इसदा आंसर की है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं तुहानूं एक बारी दिखा दिंदा मैप दे विच, तुसीं ये डायग्राम देख पा रहे हो। इहदे विच सब तो उपर काराकोरम है, उस तो बाद लद्दाख है, फिर झांसकर रेंज है, फिर पीर पंजाल है। तो ऑप्शन ए अपना जिहड़ा वो सही आंसर है, याद रखियो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਹੈ ਬਿੰਦਿਆ ਪਰਬਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਪੁੜਾ ਰੇਂਜ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੈਰੋ, ਜੈਂਤੀਆ, ਨਾਗਾ, ਖਾਸੀ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖਾਸੀ, ਨਾਗਾ, ਜੈਂਤੀਆ, ਗਾਰੋ। ਗਾਰੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੈਰੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਖਾਸੀ, ਗੈਰੋ, ਜੈਂਤੀਆ, ਨਾਗਾ, फिर है गारो, खासी, जैंतिया, नागा। तो यह सही ऑर्डर की है, तो यह सही ऑर्डर होएगा पहले नंबर पर आती है गारो, फिर आती है खासी, जैंतिया, फिर नागा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं तुहानूं एक बार मैप के दिखाना। ये पहाड़ियां ने नॉर्थ ईस्ट दी पहाड़ियां ने। तुसीं नॉर्थ ईस्ट दे विच जिहड़ा इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट देख पा रहे हो। पहले नंबर पर साडे कोल गैरो पहाड़ियां आउंदियां ने, फिर खासी, फिर जैंतिया, ते फिर साडे कोल नागालैंड दे विच जिहड़ियां ने नागा पहाड़ियां आउंदियां ने। तो पहले नंबर पर गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया, मेघालय च पैंदियां ने। जिहड़ियां नागा पहाड़ियां ने वो नागालैंड दे विच पैंदियां ने। तो ऑप्शन की होएगा डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, हिमालय नूं आम तौर पर 3 श्रेणियां विच वंडिया जाता है जिस विच ये शामिल नहीं हुंदे। 3 श्रेणियां हिमालय दे 3 टाइप्स ने, उन्हां दे विचों किहड़ी श्रेणी हिमालय दी ये नहीं हैगी? शिवालिक, ऑप्शन बी ग्रेटर हिमालय, फिर है काराकोरम, फिर है छोटे हिमालय। तो इसदा सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटे हिमालय, क्योंकि हिमालय दी 3 कैटेगरियां ने, ग्रेटर हिमालय, लैसर हिमालय ते शिवालिक। इहदे विच काराकोरम वाला हिस्सा नहीं आउंदा। अगला क्वेश्चन देखो, पालकाट हेठ दिते राज्यां नूं किस नाल जोड़दा है? कुछ राज दिते गए ने, उन्होंने आपां दसना कि पालकाट किहड़े-किहड़े राज्यां नूं जोड़दा है। सिक्किम ते वैस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र ते गुजरात, केरल एंड तमिलनाडु, फिर उस तो बाद है अरुणाचल प्रदेश ते सिक्किम। इहदा सही आंसर की है? ऑप्शन सी, केरल एंड तमिलनाडु। केरल ते तमिलनाडु नूं जिहड़ा हैगा पालकाट जोड़दा आपस विच।